गुड मॉर्निंग मारा वहाला विद्यार्थी भाईओ तथा बहनों, हूँ मालम देवीएस स्वागत करूँ छूँ तमारू बायोलॉजी लेक्चरनी अंदर। तो आपणे जे छेल्ले भणी गया छे चेप्टर नंबर 10 आपणे कम्प्लीट करी लीधुं हतुं। हवेना जे चेप्टर छे ते चेप्टर नंबर 11 અને चेप्टर नंबर 12 जे छे ते बंने चेप्टर बायोटेक्नोलॉजीना उपर आधारित छे, बराबर। तो આપણે આજે જે ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ છીએ તે છે ચેપ્ટર નંબર 11 બાયોટેકનોલોજી અને તેના સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓ, બરાબર। તો સૌથી પહેલાં તો સમજીએ કે બાયોટેકનોલોજીની અંદર શું છે, મતલબ કે એના સિદ્ધાંતો કેવા કેવા છે અને તેની અંદર પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે થાય છે તે, બરાબર। તો તેની અંદર તમે જોઈ શકો છો, તમને સૌથી પહેલો જે વર્ડ આપેલો છે તે છે जैव तकनीक, बराबर। जैव तकनीक एटले शुं? पहला तो के कोईपण सजीव होय, बराबर। जैव तकनीकनी अंदर कोईपण सजीव होय का तो सजीवमांथी प्राप्त थता कोईपण उत्सेचको होय, बराबर। ते केवी रीते मेळववामां आवे छे? तो के तमे धारी शको छो के जाण के कोईपण एक आखो सजीव छे का तो एना उत्सेचको जे छे, बराबर, तेनो तमे उपयोग करो छो तमारा फायदा माटे, मतलब के मनुष्यना फायदा माटे, बराबर। तो तेने शुं कहेवाय छे? जैव तकनीक, बराबर। आपणे डेफिनेशन जोई लईए। जैव तकनीक ए सजीवो अथवा तेओमांथी प्राप्त थता उत्सेचको, तमे जोई शको छो शुं छे? का तो सजीवो का तो तेमांथी प्राप्त थता उत्सेचकोनो उपयोग करी मनुष्य माटे उपयोगी निपजो अने उपयोगी प्रक्रियाओनुं उत्पादन करवानी तकनीक साथे संकळायेल छे, बराबर। मतलब आपणे शुं करशुं के कोईपण सजीव का तो तेमांथी प्राप्त थता जे पण उत्सेचको होय छे तेनो आपणे उपयोग करशुं मनुष्यना फायदा माटे, बराबर। मतलब के केनो उपयोग करशुं आपणे? का तेने उपयोगी निपजो अने आ जे प्रक्रियाओ छे तेनो आपणे उपयोग करशुं, बराबर। त्यारबाद तो के बायोटेक्नोलॉजी जे वर्ड है, मतलब कि जे शब्द है कोनी आपेलो है? तो कार्ल क्रिके, बराबर। आ नाम याद राखवानुं छे, तमारी टेक्स्टबुकनी अंदर आ नाम नथी आपेलुं, बराबर। कार्ल क्रिके, बराबर। त्यारबाद हवे जे छे यूरोपियन बायोटेक्नोलॉजी संगठन। हवे आ जे यूरोपियन बायोटेक्नोलॉजी जे संगठन है तेने पण एक बायोटेक्नोलॉजीने एक व्याख्या आपेली है। ते कोना उपर आधारित है? तो कि परंपरागत अभिगम अने आधुनिक अणुविक बायोटेक्नोलॉजी साथे समावेश है। मतलब के जे परंपरागत जे पण तकनीक हती ए अने जे आधुनिक तकनीक है बंनेनो संयोजन है, बराबर। तेवी रीते एक एनी व्याख्या आपेली है। तो ते व्याख्या पण आपणे जोई लईए बायोटेक्नोलॉजी माटे। तो तमे जोई शको छो शुं छे? निपजो अने सेवाओं माटे प्राकृतिक जीव विज्ञान अने सजीवो कोषो तेमना भागो तथा आणवीय अनुरूपनु संचालन, बराबर। तो आ जे व्याख्या जे छे ते तमारे याद राखवानी रहेशे बायोटेक्नोलॉजी माटे, बराबर। तो आपणे आ चेप्टरनी अंदर आगळ वधीए तो जे आपणो सौथी पहलो जो टॉपिक है आपणा चेप्टरनी अंदर ते छे बायोटेक्नोलॉजीना सिद्धांतो, बराबर। मतलब के बायोटेक्नोलॉजीना सिद्धांतो आपणे भणवाना छे, मतलब के तेना सिद्धांत शुं शुं छे, बराबर। तो सौथी पहला आपणे जोईए तो बायोटेक्नोलॉजीना मुख्य बे सिद्धांतो छे का तो तकनीको छे के जेना द्वारा बायोटेक्नोलॉजीनो आपणे उपयोग करी शकीए छीए, बराबर। तो एक जे छे ते छे जनीन एंजीनियरिंग विद्या અને બીજું જે છે તે છે જૈવ પ્રક્રિયા ઇન્જિનિયરિંગ વિદ્યા, બરાબર। એકની અંદર આપણે જનીનનો યુઝ કરશું, બીજીની અંદર આપણે જૈવ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરશું, બરાબર। તો જે જનીન એન્જિનિયરિંગ વિદ્યા જે છે તેને આપણે કહીશું જીનેટિક, જનીન એટલે જીનેટિક અને જૈવ પ્રક્રિયા એટલે બાયોપ્રોસેસ, बराबर। तो पहला आपणे जोईए जनीन इंजीनियरिंग अंदर शुं छे का तो जनीन विद्यानी अंदर शुं छे ते जोईए। तो सौथी पहला तो जे आ जनीन
એન્જિનિયરિંગ વિદ્યા જે છે તે કોની આપેલું છે? તો પોલ બર્ગ. આ નામ તમારે યાદ રાખવાનું છે, આ બી તમારા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર નથી. બરાબર, તો શું છે? પોલ બર્ગ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો આ તકનિક જે છે તેની અંદર શું થતું હશે? તો કે કોઈ પણ અનુવાંશિક દ્રવ્યો જે હોય છે, અનુવાંશિક દ્રવ્યો એટલે શું થાય? તમારું ડીએનએ હોય કાં તો આરએનએ હોય. બરાબર, અનુવાંશિક દ્રવ્ય જે છે તેમાં તમે કોઈ પણ રાસાયણિક ફેરફાર કરો, બરાબર, અને એ જે ફેરફારો જે તમે કરો છો તે તમારા ફાયદા માટે તમે કરો છો. બરાબર, મતલબ તમે શું કર્યું કે તમારા જે પણ આનુવંશિક દ્રવ્યો જે છે, મતલબ કે કાં તો ડીએનએ હોઈ શકે કાં તો આરએનએ હોઈ શકે, તેમાં તમે ફેરફાર કરી અને એ જે ફેરફારવાળું જે પણ દ્રવ્ય જે છે તેને તમે શું કરો કે કોઈ પણ યજમાન સજીવ હોય તેની અંદર તમે દાખલ કરી અને એને નવી જે પણ સંતતિ તમે ઉત્પન્ન કરો છો તે પ્રક્રિયાને કહેવાય છે જનીન એન્જિનિયરિંગ વિદ્યા. બરાબર, અને આ તકનિક દ્વારા શું થશે? તો કે જે પણ નવો સજીવ જે ઉત્પન્ન થશે તેમાં બાહ્ય સ્વરૂપમાં ઘણા બધા તમને ફેરફારો જોવા મળે છે. બરાબર, તો જોઈએ આપણે આ ટેકનોલોજી દ્વારા આનુવાંશિક દ્રવ્યો એટલે ડીએનએ અને આરએનએ ના રસાયણમાં પરિવર્તન પ્રેરીને તેને યજમાન સજીવોમાં પ્રવેશ કરવાને યજમાન સજીવના બાહ્ય સ્વરૂપ પ્રકારમાં ફેરફાર પ્રવેશવામાં આવે છે. મતલબ કોઈ પણ એવો સજીવ છે કાં તો કોઈ પણ એવો યજમાન સજીવ છે જેમાં તમારે તેના બાહ્ય સ્વરૂપમાં તમારે ફેરફાર કરવાના છે. બરાબર, તો તેના માટે તમે આ તકનિકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બરાબર, ત્યારબાદ હવે જે જૈવ પ્રક્રિયા છે તેની વાત કરીએ તો જૈવ પ્રક્રિયાની અંદર તમે જોઈ શકો છો શું છે? તો કે તમારા કોઈ પણ ઈચ્છિત સૂક્ષ્મજીવો હોય. બરાબર, જોઈએ આપણે પહેલાં રાસાયણ એન્જિનિયરિંગ પ્રક્રિયાઓમાં માત્ર ઈચ્છિત સૂક્ષ્મજીવો, યાદ રાખજો, રાસાયણ પ્રક્રિયાની અંદર તમારે કોનો ઉપયોગ કરવાનો છે? માત્ર ઈચ્છિત સૂક્ષ્મજીવોનો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોની જંતુરહિત જાળવણી કરીને વૃદ્ધિ વધુ માત્રામાં બાયોટેકનોલોજીકલ નિપજો જેવા કે એન્ટીબાયોટિક્સ, રસીઓ, ઉત્સેચકો વગેરેનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. હવે તમને લોકોને ખબર જ છે કે આપણે જે એન્ટીબાયોટિક્સ હોય છે, પછી જે પણ રસીઓ મતલબ કે જે વેક્સિન હોય છે તે, પછી કોઈ પણ ઉત્સેચકો જે હોય છે તે તમને ઘણા બધા સજીવોનો ઉપયોગ કરીને પણ મળે છે. મતલબ કે ઘણા બધા સજીવમાંથીને પણ તમે મેળવો છો. બરાબર, તો એ જે તમે પ્રક્રિયા કરો છો તેના માટે પણ તમે જૈવ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી શકો. તમે શું કરી શકો કે જે પણ તમારા ઈચ્છિત સૂક્ષ્મજીવો હોય છે, બરાબર, તેનું તમે વધારે પ્રમાણમાં મતલબ કે વધુ માત્રામાં તમે એની વૃદ્ધિ કરો. બરાબર, પણ એ જે વૃદ્ધિ કરશો ને એક એવી જગ્યાએ કરશો કે જ્યાં જંતુરહિત જગ્યા હોય. મતલબ કે કોઈ પણ જે અનિચ્છિત સૂક્ષ્મજીવો છે તે ત્યાં હાજર હોવા જોઈએ નહીં. બરાબર, મતલબ કે આ જે ઈચ્છિત સૂક્ષ્મજીવો છે તેની તમે પૂરતી કાળજી રાખો છો કે ત્યાં કોઈ પણ બીજા અનિચ્છિત સૂક્ષ્મજીવો ઉગે નહીં. બરાબર, અને આ પ્રક્રિયા દ્વારા તમે કોઈ પણ એન્ટીબાયોટિક છે, રસીઓ છે કે ઉત્સેચકો તમે મેળવી શકો છો. બરાબર, ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો જનીન એન્જિનિયરિંગ વિદ્યાના સિદ્ધાંતોની સંકલ્પના. બરાબર, હવે જે જનીન એન્જિનિયરિંગનો જે સિદ્ધાંત છે તેનો આપણે ઉપયોગ તો કરીએ છીએ. બરાબર, પણ તેનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ તે જોવાનું છે આની અંદર. તો સૌથી પહેલાં તો તમને ખબર છે કે પ્રજનન બે પ્રકારના હોય છે, એક તો લિંગી પ્રજનન અને એક અલિંગી પ્રજનન છે. બરાબર, તો તમે જો જોવા જાઓ બંનેને કમ્પેર કરો તો શું છે? તો કે જે લિંગી પ્રજનન છે તેના ફાયદા વધારે છે અલિંગી પ્રજનન કરતાં. તે તમને લોકોને ખ્યાલ છે. શું કામ? તો કે જે લિંગી પ્રજનન જે હોય છે તેના દ્વારા તમને જે નવી સંતતિ મળે છે તેમાં ઘણા બધા ફેરફારો થાય છે. મતલબ કે ભિન્નતા જોવા મળે છે. બરાબર, જે માતૃકોષ હતા અને જે પિતૃકોષ હતા તેમાંથી તમને આની અંદર ભિન્નતા જોવા મળે છે. મતલબ કે બંનેના લક્ષણો હાજર હોય છે. પરંતુ જે અલિંગી પ્રજનન છે તેની અંદર આ પ્રક્રિયા થતી નથી. મતલબ કે જેવું માતૃકોષ હતું તેવું જ નવી સંતતિ ઉત્પન્ન
થશે, મતલબ કે એમાં કોઈ પણ જાતના કંઈ ફેરફારો હશે નહીં. બરાબર, એ તમને લોકોને ખ્યાલ છે. તો જોઈએ આપણે અલિંગી પ્રજનનની સાપેક્ષમાં લિંગી પ્રજનનના ફાયદા વધારે છે. બરાબર, કારણ કે અલિંગી પ્રજનન આનુવંશિક માહિતીને પરીક્ષિત કરી પેઢી દર પેઢી જાળવી રાખે છે. મતલબ કે એની જેમ જેમ પેઢી વધે છે, બરાબર, એના જે આનુવંશિક જે માહિતી હોય છે કે જે લક્ષણો હોય છે તે જળવાઈને રહે છે. બરાબર, પણ લિંગી પ્રજનનમાં શું થાય છે? લિંગી પ્રજનન દ્વારા ભિન્નતા ઉદ્ભવાય છે. મતલબ કે ભિન્નતા, અલગ અલગ તમને ઘણા બધા લક્ષણો જોવા મળે છે. બરાબર, હવે તમે લોકો ભણી ગયા છો પરંપરાગત સંકરણ, મતલબ કે હાઇબ્રિડાઇઝેશન, આર્ટિફિશિયલ હાઇબ્રિડાઇઝેશન આપણે આગળના ચેપ્ટર્સમાં ભણી ગયા છે. બરાબર, આ પદ્ધતિનો પણ આપણે ઉપયોગ કરતા હતા. બરાબર, આ પદ્ધતિનો જ્યારે આપણે ઉપયોગ કરતા હતા ત્યારે શું કરતા હતા આપણે કે કોઈ પણ જે નવી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, જે પણ નવી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે તેની અંદર આપણે ઈચ્છિત લક્ષણો પણ જોવા મળે છે અને જે અનિચ્છિત લક્ષણો જે છે તે પણ જોવા મળે છે. બરાબર, પણ આજે આપણે બાયોટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેની અંદર આપણે પહેલાં જ વાત કરી દીધી છે કે જે તમારે ઈચ્છિત જોઈએ છે, મતલબ કે જે તમને ઈચ્છિત જનીન જોઈએ છે તમને તે જ મળશે આ પ્રક્રિયા દ્વારા. બરાબર, પણ પરંપરાગત સંકરણમાં શું હતું તો કે જે ઈચ્છિત તમારા જે પણ જનીનો છે એ પણ મળશે અને જે અનિચ્છિત જનીનો છે એ પણ તમને મળે છે. બરાબર, તો જોઈએ આપણે પરંપરાગત સંકરણની પદ્ધતિઓ કે જે વનસ્પતિઓ તથા પ્રાણીઓના સંવર્ધનમાં ઉપયોગી છે તે આપણે ખબર છે, મતલબ કે વધારો કરવામાં ઉપયોગી છે. તેના દ્વારા કેટલીક વખત ઈચ્છિત જનીનો સાથે સાથે અનિચ્છનીય જનીનોનો સમાવેશ તથા ગુણન થઈ જાય છે. મતલબ કે ઈચ્છિતનો તો થાય જ છે ગુણન, પણ એની સાથે સાથે જે અનિચ્છિત જનીનો જે હોય છે તેનો પણ ગુણન થઈ જાય છે. બરાબર, પણ આ થવું જોઈએ નહીં. બરાબર, તો તેના માટે થઈને આ જે નવી તકનિકનો જે ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે હવે તેની વાત કરીએ. તો આવા કારણસર જનીન એન્જિનિયરિંગ વિદ્યામાં જનીન ક્લોનિંગ, આ યાદ રાખજો, જનીન ક્લોનિંગ અને જનીન સ્થાનાંતરણનો ઉપયોગ કરી પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ, કાં તો જેને આપણે કહીશું આરડીએનએ કાં તો રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. બરાબર, આ જે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ જે છે એ, બરાબર, કાં તો પછી તમે કહી શકો કે જે પણ આરડીએનએ છે કાં તો રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ જે છે તેનું નિર્માણ કરવાની આખી પ્રક્રિયા જે છે તે આપણે ડિટેલમાં ભણશું આના પછી. બરાબર, અત્યારે જસ્ટ તમે યાદ રાખજો કે જનીન એન્જિનિયરિંગની જે વિદ્યા જે છે, બરાબર, તેમાં તમે જનીન ક્લોનિંગ અને જનીન સ્થાનાંતર કરી અને તમે શું કરો છો તો કે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએનું નિર્માણ કરો છો, જેનાથી અનિચ્છનીય જનીનોનો બાકાત રાખીને એક અથવા એકથી વધુ ઇચ્છનીય જનીનો અલગ તારવીને લક્ષ્ય સજીવમાં દાખલ કરી શકાય છે. મતલબ કે આના દ્વારા આપણે શું કરી શકીએ કે જે તમારા ઈચ્છિત જનીન જે છે ને એ કાં તો એક હોઈ શકે કાં તો એકથી વધારે હોઈ શકે. જે ઈચ્છિત જનીન છે તેનો તમે કોઈ પણ લક્ષ્ય સજીવ જે હોય, મતલબ કે જે સજીવની અંદર તમારે દાખલ કરવા છે તેની અંદર તમે દાખલ કરી શકો છો. બરાબર, હવે આપણે આગળ વધીએ તો તમને લોકોને રંગસૂત્રો ખબર છે, રંગસૂત્રો કાં તો ડીએનએ તમને લોકોને ખ્યાલ છે. બરાબર, પણ તમને એક વસ્તુ ખબર છે કે જે સ્વયંજનનની જે પ્રક્રિયા જે છે કાં તો સ્વયંજનનની જે ઉત્પત્તિ થાય છે, બરાબર, રંગસૂત્રોમાં એક એવી જગ્યા હોય છે જ્યાંથી સ્વયંજનનની ઉત્પત્તિ થાય છે. બરાબર, તે જે જગ્યા છે હું તમને બતાવી દઉં. જાણો, જો તમે આ એક જાણે કે એક ડીએનએ છે કાં તો પ્લાઝમિડ છે. બરાબર, તે ડીએનએ કાં તો પ્લાઝમિડની અંદર એક એવી જગ્યા હાજર હોય છે જેને આપણે કહીએ છીએ ઓરી રીજન કહીએ છીએ કાં તો ઓરી જગ્યા કહીએ છીએ. આ જે ઓરી જગ્યા હોય છે ત્યાંથી આ પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે. બરાબર, મતલબ કે જે સ્વયંજનનની જે પ્રક્રિયા હોય છે ને, સ્વયંજનન ઉત્પત્તિની જે પ્રક્રિયા હોય છે કઈ જગ્યાએથી થાય છે તો કે ઓરી જગ્યાએથી.
બરાબર. પછી કોઈ પણ એક ડીએનએ હોય, બરાબર, તેની અંદર 2 એન્ટીબાયોટિકની જગ્યા હોય. એક હોય છે જેને કહેવાય છે ટેટ્રાસાયક્લિન, બીજું જે હોય છે જેને કહેવાય છે એમ્ફિસિલિન. આ યાદ રાખવાનું છે તમારે. એક ટેટ્રાસાયક્લિન છે અને એક એમ્ફિસિલિન છે. તે તમે આગળ ટોપિકમાં ડિટેલમાં ભણશો. પણ અત્યારે તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ એક સજીવ હોય, બરાબર, જાણે કે આપણે તમને જે જનીન જોતો હતો, મતલબ કે તમારો જે ઈચ્છિત જનીન જે હતો તે તમને મળી ગયો, બરાબર. એ જનીનને હવે તમે શું કરશો કે તમારા જે પણ લક્ષ્ય સજીવ છે તેની અંદર તમે દાખલ કરશો. પણ એક વસ્તુ એ છે કે જ્યારે તમે લક્ષ્ય સજીવની અંદર દાખલ કરશો તો એ ઓરી જગ્યા જે છે તેની સાથે જોડાવવું જોઈએ. જો આની સાથે જોડાશે તો જ જે આપણું ઈચ્છિત જનીન જે છે તે પોતાનું વિભાજન કરી શકશે, બાકી નહીં કરી શકે, બરાબર. મતલબ કે ઓરી જગ્યા સાથે જોડાવવું એનું અનિવાર્ય છે, જોડાવવું જ જોઈએ, તો જ પ્રક્રિયા આગળ વધશે, બાકી પ્રક્રિયા અહીંયા જ રોકાઈ જશે, બરાબર. તો આગળ જોઈએ. રંગસૂત્રોમાં ડીએનએનો એક વિશિષ્ટ ક્રમ આવેલો હોય છે જેને સ્વયંજનનની ઉત્પત્તિ કહે છે, બરાબર, જે સ્વયંજનનના પ્રારંભ માટે જવાબદાર હોય છે. મતલબ કે કોઈ પણ જનીનનું જે સ્વયંજનનની જે પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર, તેના માટે જવાબદાર જો કોઈ હોય છે તો કોણ છે? તે સ્વયંજનનની ઉત્પત્તિવાળો જે ભાગ જે છે તે, બરાબર. આથી કોઈ પણ સજીવમાં વિદેશી ડીએનએના ટુકડાને ગુણન માટે તેના સ્વયંજનનની ઉત્પત્તિ માટે આવશ્યક ભાગ સાથે જોડાણ થવું અનિવાર્ય છે. મેં તમને આ વસ્તુ કહી દીધી કે કોઈ પણ વિદેશી ડીએનએ હોય છે, બરાબર, તેનું તમારે શું કરવાનું છે કે નવી ઉત્પત્તિ કરવી છે. તો તેના માટે તમારે જે આ સ્વયંજનન ઉત્પત્તિવાળો જે ભાગ છે તેની સાથે તેનું જોડાણ થવું અનિવાર્ય છે. ત્યારબાદ આથી આ વિદેશી ડીએનએનો ટુકડો યજમાન સજીવમાં આપમેળે સ્વયંજનન તેમજ ગુણન પામી શકે છે અને ક્લોનિંગ કહે છે. મતલબ પછી શું થશે કે જે આ વિદેશી ડીએનએ જે હતું તે શું કરશે તો કે જે યજમાન સજીવ જે હતું, યજમાન સજીવમાં જે સ્વયંજનનવાળો જે ભાગ છે તેની સાથે જોડાઈ જશે અને જેમ જેમ યજમાન સજીવનું અંદર જે રંગસૂત્રો જે છે એ પોતાનું નવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરશે, એવી રીતે આ પણ પોતાની નવી સંતતિનો ઉત્પન્ન કરશે અને આ પ્રક્રિયાને આપણે કહેશું ક્લોનિંગ. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએના નિર્માણની પ્રથમ ઘટના, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે તો રિકોમ્બિનેન્ટ જોઈ લીધું છે, રિકોમ્બિનેન્ટ કેવી રીતે થાય છે તે પણ આપણે ખ્યાલ છે. હવે આ જે રિકોમ્બિનેન્ટની જે પ્રક્રિયા જે છે તે કેવી રીતે થાય છે તેના બારામાં આપણે અભ્યાસ કરીએ, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં જે આ રિકોમ્બિનેન્ટની જે પ્રક્રિયા જે છે કોની આપેલી છે તો કે સ્ટેનલી કોહલ એન્ડ હર્બર્ટ બોયર, આ બે વૈજ્ઞાનિકો જે છે તે લોકોએ સૌથી પ્રથમ જે આ ડીએનએના જે નિર્માણનું જે કાર્ય જે છે તે કરેલું છે, બરાબર. તો તે લોકોએ કેવી રીતે રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ કાં તો આ ડીએનએ બનાવ્યું એ જોઈએ આપણે. તો પ્રથમ રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએનું નિર્માણ સાલ્મોનેલા ટાઇફિમ્યુરમ, બરાબર, ના અસલ પ્લાઝમિડમાં એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનના ટુકડાને જોડીને થઈ શક્યું. તો આપણે જાણે કે ખબર જ છે આપણે રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએમાં શું કરીએ છીએ, બરાબર, કે આપણું કોઈ પણ એક અસલ પ્લાઝમિડ હોય તેની સાથે આપણે શું કરીએ છીએ, કોઈ પણ બીજા જનીનના ટુકડાને આપણે તેની સાથે જોડી અને નવું ડીએનએ આપણે બનાવીએ છીએ, બરાબર. તો આની અંદર પણ તે જ વસ્તુ થઈ, બટ એનો જે પ્લાઝમિડ હતો તે કયો હતો? સાલ્મોનેલા ટાઇફિમ્યુરમ. હવે આ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જે સાલ્મોનેલા જે ટાઇફિમ્યુરમ છે તે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8માં પણ ભણી ગયા છે. તે શું કરે છે તમને તો કે ટાઇફોઇડ, બરાબર, જે ટાઇફોઇડ બીમારી જે છે તે તમને કોણ કરે છે તો સાલ્મોનેલા ટાઇફિમ્યુરમ. સાલ્મોનેલા ટાઇફિમ્યુરમનું અસલ પ્લાઝમિડ હતું, તેની સાથે આપણે કેનું શું જનીન લીધું છે? એક બીજું જેમાં એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધકનું એક જનીન લીધું છે. તે બંનેને આપણે જોડી અને નવું રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ આપણે
બનાવ્યું છે, બરાબર। હવે તમને લોકોને ખ્યાલ જ છે કે કોઈ પણ રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએની જે પદ્ધતિ હોય, બરાબર, તેની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો કે જે પણ ડીએનએનો ટુકડો આપણી પાસે હાજર હોય તેને કોઈ પણ એક ચોક્કસ જગ્યાએથી કાપવામાં આવે છે, કાં તો એક વિશિષ્ટ જગ્યાએથી કાપવામાં આવે છે, બરાબર। અને તે કામ કોણ કરે છે તો કે રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો। રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો શું છે તે આપણે આગળ નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે, બરાબર। રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો એટલે શું તો કે તમારી પાસે એક ડીએનએની એક લાંબી શૃંખલા હોય, બરાબર, તમારી પાસે એક ડીએનએની એક લાંબી શૃંખલા હોય, તેમાંથી કોઈ પણ એક વિશિષ્ટ જગ્યાએથી, જાણે કે તમે વિચારો કે આ તમારી પાસે ડીએનએની એક લાંબી શૃંખલા છે, તેમાંથી કોઈ પણ એક વિશિષ્ટ જગ્યાએથીને જ રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો કાપ મૂકશે। જાણે કે વિચારો કે આ જે છે GAATTC, આ બાજુથી અહીંથી, તો GAATTC, આ તમે આ જે વસ્તુ જે છે તમે રીડ કરો તો તમે જોશો કે આ બાજુથી આ બાજુ આવો તો પણ સરખું વચાય છે, આ બાજુથી આ બાજુ જાઓ તો પણ સરખું વચાય છે, બરાબર। મતલબ કે આ એક જે જગ્યા જે છે એક વિશિષ્ટ જગ્યા છે, એક ચોક્કસ જગ્યા છે, ત્યાંથી ને જ રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો જે છે ત્યાંથી કાપ મૂકે છે, બરાબર। અને આ કાપ અહીં શું કામ મૂકે છે તેને શું કહેવાય છે તે આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર। તો આ છે વિશિષ્ટ જગ્યા, આ યાદ રાખવાનું છે તમારે, GAATTC અને અહીંયા પણ GAATTC, બરાબર। આગળ જોઈએ તો કાપેલ ડીએનએના ટુકડાને પ્લાઝમિડ સાથે જોડવામાં આવે છે। પછી શું થાય છે તો કે જે પણ કાપેલો ડીએનએ હતો તેને આપણે પ્લાઝમિડ સાથે જોડી દઈશું। આ પ્લાઝમિડ ડીએનએ એ વાહકની જેમ કાર્ય કરે છે જે તેની સાથે જોડાયેલ ડીએનએને સ્થાનાંતરિત કરે છે। મતલબ હવે શું થશે તો કે આપણે પ્લાઝમિડ ડીએનએ હતું, બરાબર, અને આપણું જે પણ વિશિષ્ટ મતલબ કે આપણું જે આપણે ડીએનએ જોતું હતું એ બંને ડીએનએને આપણે જોડી દીધા છે, બરાબર। એટલે શું થઈ ગયું, એક ટાઈપનો એક પ્લાઝમિડ આખો એક ભેગો થઈ ગયો છે, બરાબર। પછી આપણે શું કરશું કે આ જે પ્લાઝમિડ બન્યો છે તે એક ટાઈપનું વાહક તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે, અને આપણે શું કરશું કે કોઈ પણ એક ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા જે છે તેની અંદર આપણે એને દાખલ કરી દઈશું, બરાબર। જ્યારે આ ડીએનએ ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા કે જે સાલ્મોનેલા સાથે નજદીકનો સંબંધ ધરાવે છે તેમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે નવા યજમાન ડીએનએ પોલિમરેઝ ઉત્સેચકોનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિકૃતિ બનાવવા લાગે છે। મતલબ શું થશે કે જ્યારે આ જે વાહકો જે છે, કાં તો આ જે ડીએનએ આપણે બનાવ્યો છે, બરાબર, મતલબ કે રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ જે આપણે બનાવ્યો છે તેને આપણે શું કરશું કે કોઈ પણ ઇકોલાઈનો બેક્ટેરિયા છે તેની અંદર આપણે એને દાખલ કરશું, બરાબર। જ્યારે એ ઇકોલાઈનો ડીએનએ જ્યારે આ કાપેલો મતલબ કે જે તમારો વિશિષ્ટ ડીએનએ જે છે, મતલબ કે રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ છે, જ્યારે તમે ઇકોલાઈની અંદર દાખલ કરશો ત્યારે શું કરશે તો કે પોતાની નવી પ્રતિકૃતિઓ બનાવશે। કેવી રીતે તો કે પોલિમરેઝ ઉત્સેચક દ્વારા, બરાબર। આ જે પોલિમર ઉત્સેચક છે તે શું કરશે તો કે નવી પ્રતિકૃતિઓ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાશે, બરાબર। ત્યારબાદ ઇકોલાઈમાં એન્ટીબાયોટિક અવરોધક જનીનની અનેક નકલો બનાવવાની ક્ષમતાને, બરાબર, ઇકોલાઈમાં એન્ટીબાયોટિક જનીનનું ક્લોનિંગ કહેવાય છે। મતલબ કે જે આ ઇકોલાઈ પાસે જે આ એન્ટીબાયોટિક અવરોધક જનીન બનાવવાની જે આખી પ્રક્રિયા છે, કાં તો એની પાસે જે એક ક્ષમતા જે છે તેને આપણે શું કહીશું, એન્ટીબાયોટિક જનીન ક્લોનિંગ, બરાબર। એન્ટીબાયોટિક જનીન ક્લોનિંગ આ યાદ રાખવાનું છે તમારે, એન્ટીબાયોટિક જનીન ક્લોનિંગ, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો જનીન પરિવર્તિત સજીવોના નિર્માણમાં મૂળભૂત 3 ચરણો છે। મતલબ કે કોઈ પણ તમારે પરિવર્તિત સજીવ જોતું હોય, મતલબ કે રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ વાળું સજીવ જોતું હોય કે જેની અંદર તમારા જે પણ અનિવાર્ય ડીએનએ જે હોય છે, મતલબ કે જે તમારે જોઈએ છે લક્ષણો તેવા જે હોય છે, તો તે માટે આપણે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તેના બારામાં છે। તો 3 સ્ટેજમાં થાય છે। તો સૌથી પહેલો જે સ્ટેજ છે તે છે ઈચ્છિત
જનીનયુક્ત ડીએનએની ઓળખાણ. સૌથી પહેલાં તો તમારે શું કરવું પડશે કે તમારું જે ઈચ્છિત ડીએનએ હોય, તમને જે જોઈએ છે, તમારે એને પહેલાં તો ઓળખવો પડે. બરાબર. ત્યારબાદ ઓળખ પામેલ ડીએનએનો યજમાનમાં પ્રવેશ. પછી તમે શું કરશો કે આ જે ઓળખ પામેલો ડીએનએ જે છે તેને તમારે યજમાન કોષોની અંદર કાં તો યજમાન સજીવની અંદર તમારે એને દાખલ કરાવવાનો છે. પણ દાખલ કરાવવા માટેની જે પણ પ્રક્રિયા છે તેનું તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. બરાબર. પછી પ્રવેશેલા ડીએનએની યજમાનમાં જાળવણી તથા તેની સંતતિઓમાં ડીએનએનું સ્થાનાંતર. મતલબ કે હવે આ જે પણ નવું જે યજમાન જે છે, યજમાન કોષોની અંદર શું છે, તમારા જે પણ ઈચ્છિત જનીનો જે હતા તેની અંદર હાજર છે. પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે આપણે કે જે તમારો એક યજમાન કોષ, યજમાન સજીવ હતો, તેની જે નવી સંતતિ જે ઉત્પન્ન થશે ને તેમાં પણ આ બધા ઈચ્છિત જનીન હાજર હોવા જોઈએ. બરાબર. તો જ તમારી આ જે આખી પ્રક્રિયા જે છે, નવા સજીવ ઉત્પન્ન કરવાની જે પ્રક્રિયા જે છે તે તમારી સફળ થશે, બાકી સફળ થશે નહીં. બરાબર. તો આ અહીં સુધીનો આપણો જે ફર્સ્ટ ટોપિક હતો તે કમ્પ્લીટ થાય છે. તો થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો. હું માલમ દિવ્યેશ સ્વાગત કરું છું તમારું બાયોલોજી લેક્ચરની અંદર. તો આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 11 જે હતું તે તો તેની અંદર આપણે પહેલો ટોપિક કમ્પ્લીટ કરી લીધો હતો. હવે જે આપણો જે નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે તે છે રેસ્ટ્રિક્શન ડીએનએ ટેકનોલોજીના ઉપકરણો. મતલબ આપણે જે પહેલો લેક્ચર આપણો કમ્પ્લીટ કર્યો છે તેની અંદર આપણે જોયું હતું કે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ કાં તો ડીએનએ જે છે તે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તે આપણે જોઈ લીધું છે. બરાબર. પણ હવે આપણે જોશું કે એ આખી જે પદ્ધતિ જે છે તેના માટે જે ઉપયોગી જે ઉપકરણો જે છે તે કયા કયા છે, અને તે ન હોય તો આજે ડીએનએની જે તકનિક છે કાં તો જે પદ્ધતિ જે છે તે પૂરી થઈ શકે નહીં. બરાબર. તો ચાલુ કરીએ આપણે. જનીન એન્જિનિયરિંગ વિદ્યા અથવા રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ ટેકનોલોજી ત્યારે જ પૂર્ણ થઈ શકે છે જ્યારે આપણી પાસે મહત્ત્વના ઉપકરણો, મતલબ કે ત્યારે જ પૂરી થઈ શકે છે આ પદ્ધતિ જ્યારે આપણી પાસે મહત્ત્વના ઉપકરણો જેમ કે રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો. પહેલાં તો આપણી પાસે હોવું જોઈએ રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો હોવા જોઈએ. પછી પોલિમરેઝ ઉત્સેચકો. પોલિમરેઝ ઉત્સેચકો શું કરશે તો કે તેનું વધારો કરવા માટે સહાયરૂપ બનશે. પછી લાઇગેસ. લાઇગેસ શું કરશે તો કે જે અલગ અલગ જે ડીએનએ હતા, બરાબર, તેની જે અલગ અલગ શૃંખલા હતી તેને જોડવાનું કામ કોણ કરશે તો કે લાઇગેસ. પછી વાહકો. વાહકોની રીતે બે તમે લઈ શકો, એક તો પ્લાઝમિડ છે અને બીજું છે બેક્ટેરિયોફાજ. આ બંને વાહક છે, યાદ રાખજો. વાહક બે જ છે. એક કાં તો તમે કોઈ પણ એક પ્લાઝમિડનો ઉપયોગ કરી શકો, કાં તો પછી તમે કોઈ પણ બેક્ટેરિયોફાજનો ઉપયોગ કરી શકો. અને જો જે બેક્ટેરિયોફાજ છે તે શું છે તો કે કોઈ પણ એવો બેક્ટેરિયા કે જેની ઉપર કોઈ પણ વાયરસે હુમલો કરેલો હોય. બરાબર. આપણે ત્યાં આગળ ભણી ગયા છે બેક્ટેરિયોફાજ એટલે શું, તો પણ તમે જાણી લેજો. રાઈટ. અને છેલ્લું છે યજમાન સજીવ. આ જો એટલી વસ્તુ હોય કે એટલા ઉપકરણો તમારી પાસે હોય તો તમે જનીન એન્જિનિયરિંગ કાં તો રિકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએની જે પણ ટેકનોલોજી જે છે તમે તેને પૂર્ણ કરી શકો, બાકી નહીં. બરાબર. તો હવે તેની અંદર એક પછી એક બધું જોઈએ કે કેવી રીતે પ્રક્રિયા થાય છે તે. તો પહેલાં જોઈએ રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો. બરાબર. હવે આ જે રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો જે છે તે સૌથી પહેલાં ડબલ્યુ આર્બર 1961, બરાબર, ડબલ્યુ આર્બરે શું 1963માં બે ઉત્સેચકો અલગ કર્યા. બરાબર. જોઈએ આપણે ડબલ્યુ આર્બરે વર્ષ 1963માં બે ઉત્સેચકોને અલગ કરવામાં આવ્યા કે જે કોલાઈમાં બેક્ટેરિયોફાજની વૃદ્ધિને અટકાવવા માટે જવાબદાર છે. મતલબ કે જેમ મેં તમને કીધું એમ કે અમુક ઉત્સેચકો એવા હોય ને કે તે શું કરે કે જાણે કે આપણે તમને ખબર છે બેક્ટેરિયોફાજ કેવી રીતે બને છે. બેક્ટેરિયો હોય, મતલબ કે કોઈ પણ એક બેક્ટેરિયા છે તેની ઉપર જ્યારે કોઈ પણ વાયરસ અટેક કરશે, હુમલો કરશે તો એમાંથી બેક્ટેરિયોફાજ બને છે.
બરાબર. પણ આ જે ડબલ્યુ આર્બર છે તેને શું જોયું કે અમુક એવા પણ ઉત્સેચકો હાજર હોય છે કે જે બેક્ટેરિયોફાજ બનવાની જે પણ પ્રક્રિયા છે તેને અટકાવી દે છે, મતલબ કે રોકે છે. બરાબર. તો તેના માટે તેને જોયું કે 2 ઉત્સેચકો જવાબદાર હતા. બરાબર. તેમાંનો એક ડીએનએ માં મિથિલિન સમૂહને ઉમેરે છે, જ્યારે બીજો ડીએનએને કાપે છે. મતલબ કે એક જે ઉત્સેચક હતો છે તે શું કરે છે તો કે મિથિલિન સમૂહને એ ડીએનએની શૃંખલામાં જોડે છે, અને જ્યારે જે બીજો ડીએનએ છે શું કરે છે તો કે કાપ મૂકે છે. તે આપણે જોઈએ ડિટેલમાં કેવી રીતે થાય છે તે. પછીથી તેમાંનો બીજાને રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ કહેવામાં આવ્યો. મતલબ કે આ જે બીજા નંબરનું જે પણ ઉત્સેચક છે તેને કહેવાય રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ. બરાબર. અને જે પહેલા નંબરનું છે એને કહેવાય રેસ્ટ્રિક્શન એક્ઝોન્યુક્લિયસ. બરાબર. તે આપણે જોઈએ. પ્રથમ રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ, સૌથી પ્રથમ રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ જે ઓળખવામાં આવ્યું છે તે છે HIND2. આ વસ્તુ ન ભૂલતા. બરાબર. HIND2 સૌથી પહેલો રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ ઓળખવામાં આવ્યો છે. બરાબર. તો હવે આપણે આગળ વધીએ તો તમને લોકોને HIND2 ખબર પડે કે HIND2 શું છે તો કે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ છે. બરાબર. હવે જે HIND2 હોય છે તે હંમેશા કોઈ પણ ડીએનએની શૃંખલા હોય તેમાં કોઈ પણ એક વિશિષ્ટ જગ્યાએથીને જ તે કાપ મૂકે છે, અને તે વિશિષ્ટ જગ્યા કઈ છે તો કે 6 ન્યુક્લિયોટાઇડની વચ્ચે એક કાપ મૂકે છે. તો એ જગ્યા છે આ GAATTC અને GAATTC. આ જગ્યા ઉપર જ રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ કાપ મૂકે છે. બરાબર. અને આ કામ કોણ કરશે? HIND2. આ યાદ રાખજો. બરાબર. જો અહીં કીધું છે HIND2 હંમેશા ડીએનએ અણુના એક ચોક્કસ બિંદુ પર કાપ મૂકે છે જ્યાં 6 બેઝ જોડનો એક ચોક્કસ ક્રમ હોય છે. ખબર પડી? 6 બેઝ પેર છે. 1 2 3 4 5 6 બેઝ પેર. બરાબર. તમે જો હવે 5 પ્રાઇમથી 3 પ્રાઇમ ઉપર તમે રીડ કરો એને તો શું મળશે તમને? આ જ સિક્વન્સ મળશે. પછી આ બાજુથી પાછું રીડ કરો, 5 પ્રાઇમથી 3 પ્રાઇમ ઉપર રીડ કરશો તો પણ એ જ વસ્તુ તમને મળશે. મતલબ કે તમે આગળથી રીડ કરો કે પાછળથી રીડ કરો, એને તમે જે રીડ કરશો તે એક જ સરખું રીડ કરવામાં આવશે. બરાબર. આ ચોક્કસ બેઝ ક્રમ HIND2ના ઓળખ ક્રમ તરીકે જાણીતા છે. ખબર પડી ગઈ? ત્યારબાદ HIND2 સિવાય આજે 900થી વધારે રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો વિશે જાણકારી છે જે બેક્ટેરિયાની 230થી વધારે જાતમાંથી અલગ કરવામાં આવી છે. અત્યારેની વાત કરીએ તો 900થી વધારે પણ રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ હાજર છે. બરાબર. જે 230 બેક્ટેરિયાની જે પણ જાત જે છે 230 જાતમાંથી તેને આપણે વિકસાવેલી છે. બરાબર. હવે તમને લોકો ભણી ગયા છો 11thની અંદર, જે આપણું પહેલું ચેપ્ટર હતું 11thની અંદર, તેની અંદર તમે નામકરણ ભણ્યા હતા કે કોઈ પણ વસ્તુનું તમારે નામકરણ આપવું હોય કે કોઈ પણ સજીવનું નામકરણ આપવું હોય તો તમે કેવી રીતે આપો છો તે. બરાબર. હવે આની અંદર પણ આપણે શું કરશું કે આજે આપણો ઉત્સેચક જે મળ્યો છે, મતલબ કે જે રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક જે તમને મળ્યો છે એનું આપણે નામકરણ કરીએ. બરાબર. તો તે નામકરણ કરવા માટે આપણે જોઈએ તો જાણે કે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ આપણે EcoR1. બરાબર. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ EcoR1. જો જાણે કે EcoR1 આ એક રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ છે. બરાબર. હવે એની અંદર જે સૌથી પ્રથમ જે અક્ષર જે છે, બરાબર, તે શું દર્શાવે છે તો કે તેની પ્રજાતિ. સૌથી પહેલો જે અક્ષર E છે તે દર્શાવશે તેની બરાબર. સૌથી પહેલો અક્ષર બતાવશે તેની પ્રજાતિ. હવે તેની પછીના જે બીજા 2 અક્ષર જે છે તે દર્શાવશે આદિકોષ કેન્દ્રી
કોષની જાત, બરાબર। આ જે બીજા બે અક્ષર છે તે શું બતાવે છે તો કે આદિકોષ કેન્દ્રી કોષોની જાત। ત્યારબાદ આર જે છે તે શું બતાવશે તો કે તેની જાત। અને આ જે રોમન નંબર છે 1, રોમન નંબર 1 છે આ, તે શું બતાવે છે તો કે જે પણ આપણે બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે, બરાબર, તે બેક્ટેરિયાની અંદર કયા ક્રમમાંથી આપણે આ જે ઉત્સેચક જે છે તેને અલગ કરવામાં આવ્યો છે તે બતાવશે આ રોમન નંબર, બરાબર। ઓકે, તો આગળ જોઈએ આપણે। જો આની અંદર એ જ વસ્તુ કીધી છે, જાણે કે આપણે ઉદાહરણ લીધો છે ઇકો R1, બરાબર, ઇશ્ચરેશિયા કોલાઈ RY13 માંથી આવેલ છે। ઇકો R1 કેનામાંથી આવેલો છે તો કે ઇશ્ચરેશિયા કોલાઈ RY13 માંથી, બરાબર। હવે તેની અંદર જોઈએ તો નામનો પ્રથમ અક્ષર કેમાંથી આવ્યો છે તો કે પ્રજાતિમાંથી, મતલબ કે ઈ જે છે તે પ્રજાતિમાંથી આવ્યો છે। નામના બીજા બે અક્ષર આદિકોષ કેન્દ્રી કોષોની જાતિમાંથી આવેલો છે, મતલબ કે આ સી અને ઓ। ત્યારબાદ જે આર જે છે તે છે જાતના નામ પરથી, બરાબર, તેની જે જાત હોય છે તેના નામ પરથી આવ્યો છે। અને જે રોમન નંબર જે છે છેલ્લો અક્ષર રોમન નંબર, તે નામ પછીનો રોમન અંક બેક્ટેરિયાની જે તે જાતોમાંથી કયા ક્રમમાં ઉત્સેચકોને અલગ કરવામાં આવ્યા હતા તે દર્શાવે છે, બરાબર। તો હવે તમને આ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ, મતલબ કે આમાંથી તમને MCQ પૂછે છે, બરાબર। તમને જાણે કે કહી દે કે ઈ શું દર્શાવે છે, CO શું દર્શાવે છે, જાણે કે આર છે તો તે શું દર્શાવે છે, પછી કોઈ પણ રોમન નંબર હોય તો તે શું દર્શાવે છે, તેવી રીતે તમને કોઈ પણ MCQ પૂછી શકે છે, બરાબર। તો તમારે આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। ત્યારબાદ હવે જોઈએ આપણે પ્રથમ જ સ્ટાર્ટિંગ જ્યારે આપણો ટોપિક ચાલુ થયો છે ત્યારે જ આપણે કીધું છે કે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ કાં તો રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો જે છે તે બે પ્રકારના છે, એક છે એક્ઝોન્યુક્લિયસ અને બીજો છે એન્ડોન્યુક્લિયસ, બરાબર। તો જે એક્ઝોન્યુક્લિયસ જે છે તે શું કરે છે તો કે કોઈ પણ DNA હોય, બરાબર, તેના છેડામાં જે પણ ન્યુક્લિયોટાઇડ હાજર હોય છે, બરાબર, DNAનો કોઈ પણ એક છેડો છે તેમાં જે ન્યુક્લિયોટાઇડ હાજર હોય છે ત્યાંથી તેને તે અલગ કરે છે એક્ઝોન્યુક્લિયસ, બરાબર। અને જે એન્ડોન્યુક્લિયસ છે તે શું કરે છે, કોઈ પણ એક DNAનું એક ચોક્કસ સ્થાન હોય છે ત્યાં જ કાપ મૂકે છે, તે આપણે જોઈ લીધું છે, બરાબર। આગળ વધીએ તો તમે જોઈ શકો છો એક્ઝોન્યુક્લિયસ શું કરે છે, એક્ઝોન્યુક્લિયસ DNAના છેડા પરથી ન્યુક્લિયોટાઇડને દૂર કરે છે, મતલબ કે કોઈ પણ એક છેડો છે ત્યાંથી શું કરશે તો કે ન્યુક્લિયોટાઇડને તે દૂર કરશે, બરાબર। અને એન્ડોન્યુક્લિયસ શું કરશે તો કે એન્ડોન્યુક્લિયસ DNAની અંદર ચોક્કસ સ્થાન પર કાપ મૂકે છે। તો હવે આ વસ્તુ તમને ભૂલાવી ન જોઈએ। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો પ્રથમ રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસમાં DNAમાં વિશિષ્ટ પેલિન્ડ્રોમિક ન્યુક્લિક એસિડ શૃંખલાને ઓળખે છે। તો આ જે પેલિન્ડ્રોમિક જે શૃંખલા જે છે તે મેં તમને બતાવી દીધી છે। જો કોઈ પણ DNAની શૃંખલા હોય તેની અંદર GAATTC અને GAATTC આવી શૃંખલા જો તમને જોવા મળે તો તેને કહેવાશે પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલા, બરાબર। અને એને પેલિન્ડ્રોમિક નામ શું કામ આપ્યું છે તો કે તમે એને આ બાજુથી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ રીડ કરો કે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ રીડ કરો, એ તમને એક જ સરખું વચાશે, બરાબર, વાંચવામાં એક સરખું જ લાગશે, એટલા માટે એને કહેવાય છે પેલિન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ, બરાબર। તો પેલિન્ડ્રોમનો મતલબ જ એ થાય છે કે તે શબ્દનો સમૂહ છે જેને આગળ પાછળ બંને બાજુથી વાંચતા સરખા વાંચી શકાય છે, મતલબ આગળથી વાંચો કે પાછળથી વાંચો તે સરખું જ વચાશે, બરાબર। ત્યારબાદ જો તમને એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યા છે અહીંયા મલયાલમની અંદર તમે જો આ બાજુથી રીડ કરો કે આ બાજુથી રીડ કરો એક જ સરખા અક્ષરો તમને જોવા મળે છે, પછી ઇંગ્લિશમાં હોય કે ગુજરાતીમાં હોય, બરાબર। પછી તમને બીજો એક્ઝામ્પલ મેં જે તમને કીધો છે એ જ GAATTC અને GAATTC, તો આ તેનો બીજો એક્ઝામ્પલ છે,
હવે જે મેઇન વસ્તુ જે છે તે આપણે જોશું કે કેવી રીતે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ ઉત્સેચક જે છે તે EcoR1ની જે પ્રક્રિયા બાદ પુનઃ સંયોજિત ડીએનએનું નિર્માણ કેવી રીતે કરે છે। મતલબ કે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે આપણી પાસે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસનો ઉત્સેચક છે, બરાબર, તેને આપણે શું કરશું તો કે ઇકોરાઈની અંદર દાખલ કરવાનો છે। તો તેના માટે જે પણ પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ બનાવવાની જે પ્રક્રિયા જે છે તે કેવી રીતે થાય છે આપણે તે જોઈએ। તો આ ડાયાગ્રામ જે છે તે તમારે જોવાનો છે, બરાબર। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ શું છે, આપણે વાહક ડીએનએ છે અને આ વિદેશી ડીએનએ છે, બરાબર। હવે તમારે કરવાનું શું છે, સૌથી પહેલાં તો તમારે ઓળખવાની છે પેલેન્ડ્રોમિક સિક્વન્સને। બંનેની અંદર તમે જોઈ શકો છો પેલેન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ હાજર છે, GAATTC અને અહીંયા પણ GAATTC, બંને પેલેન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ હાજર છે। હવે શું થશે તો કે કયો રેસ્ટ્રિક્શન એક્ઝોન્યુક્લિયસ આવશે। પહેલાં તો રેસ્ટ્રિક્શન એક્ઝોન્યુક્લિયસ શું કરશે તો કે કાપ મૂકશે। ક્યાં કાપ મૂકશે તો કે આ એક જે જી હોય પોલિમરેઝ જે સિક્વન્સ હોય ને તેમાં એક ન્યુક્લિયોટાઇડને મૂકી અને એની બાજુમાંથી તે કટ મૂકશે। આ બાજુ પણ એવું જ કરશે, આ બાજુ પણ અહીંયા એ કટ મૂકે છે। બીજામાં પણ એવી જ રીતે થશે, શું કરશે, રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ છે તે શું કરશે તો કે એક જીને મૂકીને અહીંથી કટ કરે છે, આમાં પણ એવી રીતે અહીંથી કટ કરે છે, બરાબર। હવે શું થશે, જ્યારે આગળ આ પ્રક્રિયા વધશે ને એટલે એન્ડોન્યુક્લિયસ આવી અને આ જે આખો જે ભાગ છે અહીંથી લઈ આખો ભાગ અને અહીંથી લઈ અને આખો ભાગ તે શું કરશે, દૂર કરી દેશે, મતલબ કે અહીંયાથી અલગ કરી દેશે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો આખો ભાગ જે છે તે અલગ થઈ ગયો છે, અહીંથીને પણ આખો ભાગ અલગ થઈ ગયો છે, બરાબર। આ જે તમને ભાગ મળે છે તેને કહેવાય છે ચીપકું છેડા। બંને બાજુ તમને શું મળશે, ચીપકું છેડા, બરાબર। હવે આ જે બે ચીપકું છેડા જે છે તે શું કરશે તો કે એકબીજા સાથે જોડાઈ જશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો તે એકબીજાથી જોડાઈ ગયા છે અને પાછું તમને પેલેન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ મળી ગઈ છે, ખબર પડે છે, આઈડિયા આવે છે। પહેલાં શું કર્યું, તમે કાપ મૂક્યો એક્ઝોન્યુક્લિયસ દ્વારા કાપ મૂક્યો તમે, પછી શું થાય છે તો કે એન્ડોન્યુક્લિયસ આવી અને આ જે કાપ મૂકેલી જે જગ્યા છે ત્યાંથી તેને અલગ કરી દે છે, મતલબ આ જેટલા પણ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે તેને ત્યાંથી અલગ કરી દે છે। તેના બાદ તમને શું મળે છે તો કે ચીપકું છેડા મળે છે। આ બે જે ચીપકું છેડા જે છે તે બંનેને જોડવાના છે। હવે તે જોડવાનું કામ કોણ કરશે તો કે ડીએનએ લાઇગેસ આ બંને છેડાને જોડી દેશે અને પુનઃ સંયોજિત ડીએનએનું નિર્માણ કરશે, બરાબર। તો આવી રીતે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએનું નિર્માણ થાય છે, જેને તમે કહો છો rDNA કાં તો રીકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએ, બરાબર, ક્લિયર। હવે આગળ જોઈએ તો જો રેસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક ડીએનએ શૃંખલાને પેલેન્ડ્રોમિક સ્થાને કેન્દ્રથી સહેજ દૂર પરંતુ વિરુદ્ધ વચ્ચેથી કાપે છે, જેને ફળ સ્વરૂપે છેડા પર એક શૃંખલાનો ભાગ રહી જાય છે। મેં તમને પહેલાં જ કહી દીધું તે વસ્તુ કે રેસ્ટ્રિક્શન એક્ઝોન્યુક્લિયસ કાપ મૂકે છે પણ છેડાથી થોડેક દૂર મૂકે છે, જ્યાંથી એક ન્યુક્લિયોટાઇડ અહીંયા રહી જાય છે, બરાબર, અને અહીંયા પણ એક ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે તે બાકી રહી જાય છે। અહીં દેખાય છે તમને આ જે બીજો ડાયાગ્રામ છે અહીંયા, અને અહીંયા એક છેડા ઉપર ન્યુક્લિયોટાઇડ એક રહી ગયો છે, બરાબર। તો અહીંયા એ જ વસ્તુ કીધી છે। તો આનાથી શું થશે, આથી બેવડા કુંતલન છેડા ઉપર એક શૃંખલાવાળો ટુકડો ભાગ છૂટી જાય છે। જેમ મેં તમને બતાવ્યું એવી જ રીતે શું થશે તો કે એક શૃંખલાવાળો ભાગ અહીંયા છૂટી જાય છે, અહીંયા પણ એક શૃંખલાવાળો ભાગ છૂટી જાય છે। આવા ટૂંકા એક શૃંખલામય લટકતા નાના ભાગને શું કહેવાય છે તો કે ચીપકું છેડા કહે છે। મેં તમને બતાવી દીધું છે, આને શું કહેવાય છે તો કે ચીપકું છેડા કહેવાય છે। ત્યારબાદ તેનું આવું નામ એટલા માટે આપવામાં આવ્યું છે કારણ કે તેના પૂરક કપાયેલ પ્રતિરૂપ સાથે હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે છે। હવે તે શું કરશે તો કે એનો જે પૂરક મતલબ આ એકબીજાના પૂરક થયા,
બરાબર, આ અને આ એકબીજાના પૂરક થયા, તે એકબીજા સાથે જોડાય અને તમે જોઈ શકો છો અહીં કયો બંધ બને છે, હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે છે, બરાબર. અને આ બંને જોડવાનું કામ કોણ કરે છે, તો કે ડીએનએ લાઇગેસ. જો જોઈ શકો છો છેડાઓનું આ ચીપકું કાપણ ઉત્સેચક ડીએનએ લાઇગેસ કાર્ય સહાયતા પ્રદાન કરે છે. મતલબ કે આ બંને જોડવા માટેની સહાયતા કોણ પ્રદાન કરે છે, તો ડીએનએ લાઇગેસ, બરાબર. ત્યારબાદ હવે જો આગળ આપણે જોઈએ તો ડીએનએ ખંડનનું પૃથ્થકરણ અને અલગીકરણ. મતલબ કે જો એકવાર હવે તમને શું થયું કે તમને તમારે જે પણ ડીએનએ તમને જોતું હતું, મતલબ કે આ ડીએનએ જે તમને જોતું હતું તે તમને મળી ગયું, બરાબર. પણ આજે આ ડીએનએ જે છે તેમાંથી તમને જેટલો જે ભાગ જોઈએ છે તે તમને કેવી રીતે મળશે, તે આખી જે પદ્ધતિ છે તેનું આપણે હવે અભ્યાસ કરશું, બરાબર. કારણ કે જો જ્યારે પણ ડીએનએના ટુકડા થાય તો તેમાં તો ઘણા બધા ટુકડા મળશે. એ ટુકડામાંથી તમને જે ટુકડો જોઈએ છે, મતલબ કે તમારા હિતકારક જે ટુકડો જે હાજર હોય છે તેને તમે કેવી રીતે અલગ કરી શકશો ને તેની વાત કરી છે. તો તેના માટે જે આપણે તકનિકનો જે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે છે જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ, બરાબર. તો હવે હું તમને એ પણ બતાવી દઉં છું જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ કેવી રીતે થાય છે તે. જો સૌથી પહેલાં તો તમને લોકોને આ ડાયાગ્રામ આપણે જોવાનું છે. સૌથી પહેલાં તો તમને લોકોને ખ્યાલ જ છે કે જે ડીએનએ હોય છે તે કેવું, તેની ઉપર ચાર્જ કેવો હોય છે, તો કે નેગેટિવ ચાર્જ હોય છે, જેને કહેવાય છે ઋણ ચાર્જ, બરાબર. ઋણ વીજભાર હોય છે, નેગેટિવ ચાર્જ હોય છે, બરાબર. એટલે હવે આપણે શું કરશું કે આને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસની એક કીટ કહેવાય, ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસનું એક ચેમ્બર છે જેની અંદર તમે શું કરશો કે એગારોસ જેલ હોય ને તમે તેની આની અંદર પાથરી દેશો, બરાબર. ત્યારબાદ શું કરશો કે તમે આની અંદર નાના નાના કૂવા બનાવશો. આ નાના નાના કૂવા છે, બરાબર, જેને કહે છે કૂપ, બરાબર. હવે તમે શું કરશો કે તમારી પાસે જે ડીએનએના ટુકડાઓનું જે પણ સેમ્પલ જે છે તેને તમે શું કરશો, આ બધા જ કૂવાની અંદર નાખી દેશો, બરાબર. હવે જેમ કે તમને ખબર છે કે જે પણ ડીએનએ જે હશે કેવું છે, તો કે નેગેટિવ ચાર્જ. એક બાજુ આપણે શું કરશું, કાંઈ નેગેટિવ ચાર્જ રાખશું, સામેની સાઈડ આપણે રાખશું પોઝિટિવ ચાર્જ. એટલે શું થશે, અને વચ્ચે છે બેટરી. હવે તમે જ્યારે બેટરીમાંથી ને ઇલેક્ટ્રિસિટી પસાર કરશો એટલે શું થશે, આ જે નેગેટિવ ચાર્જવાળા જે પણ ડીએનએ હાજર હશે, બરાબર, તે શું કરશે તો કે આગળ વધશે. કઈ બાજુ વધશે, તો કે પોઝિટિવ બાજુ. ખબર પડે છે, કારણ કે નેગેટિવ ઓલવેઝ કઈ બાજુ જવાનું છે, પોઝિટિવ બાજુ. એટલે એક વસ્તુ ઓલવેઝ તમારે યાદ રાખવાની કે તમારું જે પણ સેમ્પલ હોય ને, બરાબર, એનો જે વીજભાર હોય તે રીતે તમારે એને દાખલ કરવાનું હોય, બરાબર. જાણે કે આપણે ખબર છે કે ડીએનએનો નેગેટિવ ચાર્જ હોય છે, એટલા માટે તમે ડીએનએના જે આ કૂવા જે છે તે તમે કઈ બાજુ બનાવ્યા છે, તો કે ઋણભાર બાજુ, નેગેટિવ ચાર્જ જે હતું ને તે બાજુ. કદાચ ને તમારી પાસે કોઈ પણ એવું સેમ્પલ હોય કે તેમાં ચાર્જ જે હોય એ કેવો હોય, તો કે એનોડ હોય, ધનભાર જેવો હોય, તો તમે કૂવા કઈ બાજુ બનાવશો, આ બાજુ, બરાબર. એટલે ઓલવેઝ શું થાય તો કે જે બાજુ કૂવા હોય ને તેની વિપરીત બાજુ આ ડીએનએના છેડા આગળ વધે, બરાબર. હવે એક બીજી વસ્તુ કે જે પણ ડીએનએના ટુકડાઓ હશે કાં તો કોઈ પણ પ્રોટીન હશે જેને આપણે અલગ કરવું છે, તો જેમ તેનું વજન વધારે તે વધારે આગળ વધી શકશે નહીં. પણ જેમ તેનો વજન ઓછો તેમ શું કરશે, તો કે આ જે ચેમ્બર જે આખું છે તેમાં એ વધારે આગળ જઈ શકશે, બરાબર. એટલે જેમ એનો વજન ઓછો, મતલબ કે ઋણભાર ઓછો, એવી રીતે એ વધારે આગળ જઈ શકશે નહીં. પણ જેમ એનો વજન ઓછો તેમ તે વધારે આગળ જઈ શકશે, બરાબર. કારણ કે બે માણસને દોડવાનું કીધું હોય, એક જાડો હોય ને એક પાતળો હોય, તો શું થાય, જાડો માણસ જરાક આગળ જઈને થાકી જાય ને બેસી જાય, પાતળો માણસ શું થાય કે દોડીને ફિનિશ લાઈન સુધી પહોંચી જાય. આનું કામ એવું છે, બરાબર. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો આ જે પદ્ધતિ છે તે કોની આપી છે, એ ટેસેલિયસ. આ તમારી બુકની અંદર નથી, તો બરાબર તમારે નામ યાદ રાખવાનું છે. રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ દ્વારા ડીએનએને કાપવામાં પરિણામ સ્વરૂપે ડીએનએના ટુકડા થઈ જાય છે. રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે. શું થાય છે, તો કે આપણે ડીએનએના નાના નાના ટુકડા મળી જાય છે.
આ ટુકડાને જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ પદ્ધતિ દ્વારા અલગીકૃત કરી શકાય છે. અલગીકૃતનો મતલબ થાય છે અલગ કરી શકાય છે. બરાબર. જેમ કે આપણે આગળ જોયું હતું, મેં તમને કીધું છે કે ડીએનએના ટુકડામાં કેવો વીજભાર હોય છે, તો કે ઋણ વીજભાર હોય છે. અણુઓ હોય છે જેથી તેઓને માધ્યમ વિદ્યુત ક્ષેત્રની મદદથી ધન વિદ્યુત ધ્રુવની તરફ બળપૂર્વક ધકેલીને અલગ કરી શકાય છે. મેં તમને જેમ ડાયાગ્રામની અંદર બતાવ્યું છે એવી જ રીતે. બરાબર. અને સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવતું માધ્યમ કોનું હોય છે, તો કે એગારોસનું માધ્યમ હોય છે. અને આ જે એગારોસ હોય છે ને તે શું કેમાંથી તમને મળે છે, તો કે દરિયાઈ નીંદણ, મતલબ કે જે શેવાળ હોય છે ને એક પ્રકારનો, તેમાંથી તમને શું મળે છે, તો કે એગારોસ મળે છે. એગારોસ જેલ મળે છે. બરાબર. તે દરિયાઈ નીંદણમાંથી અલગીકૃત કરાયેલી કુદરતી પોલિમર છે. બરાબર. પોલિમર એટલે લોંગ ચેન હોય છે, લાંબી શૃંખલા હોય છે. ત્યારબાદ આ જે પોલિમર જે છે તે તમે તમારા કેમેસ્ટ્રીની અંદર તમે ભણશો. પોલિમર એટલે શું છે, તમારું ચેપ્ટર નંબર 15 આઈ થિંક 15ની અંદર તમે પોલિમર શું છે તે તમે ભણશો. એગારોસ જેલની ચાળણી જેવી અસરથી ડીએનએના ટુકડાઓ તેના કદ મુજબ અલગ થાય છે. મેં આ વસ્તુ તમને કહી દીધી કે જેમ તેનો વજન વધારે તેમ તે આગળ વધી શકશે નહીં, પણ જો એનો વજન ઓછો હશે તો તે વધારે આગળ જઈ શકશે. બરાબર. ત્યારબાદ આપણે જો આ જે પણ ડીએનએના ટુકડાઓ હોય છે, બરાબર, તેને તમારે જોવા હોય કે અલગ કરવા હોય તો તેના માટે તમે ડાયરેક્ટલી આ જે જેલ હોય એગારોસની તેની અંદર તમે જોઈ શકો નહીં. બરાબર. એટલા માટે અલગીકૃત ડીએનએના ટુકડાઓને ત્યારે જ જોઈ શકાય છે જ્યારે આ ડીએનએને ઇથિલિન બ્રોમાઇડ જે છે ને તે એક ટાઈપનું શું છે, તો કે એક ટાઈપની ડાય છે. બરાબર. એક ટાઈપની ડાય છે, કલર ડાય છે, જે શું કરશે તો કે આ જે પણ ડીએનએના ટુકડાઓ છે ને તેને કલર કરી દેશે. બરાબર. નામના સંયોજન વડે અભિરંજિત કરીને યુવી કિરણો દ્વારા નિરાચ્છાદન કરવામાં આવે છે. મતલબ શું કરશો કે જ્યારે તમે આ ડીએનએના ટુકડાઓ છે, મતલબ કે આ જે જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસની જે ચેમ્બર છે તેની અંદર હવે તમે શું દાખલ કરશો, તો કે ઇથિલિન બ્રોમાઇડ. બરાબર. તમે તેની અંદર ઇથિલિન બ્રોમાઇડ દાખલ કરશો. ઇથિલિન બ્રોમાઇડ દાખલ કરશો એટલે શું થશે, તો કે જે પણ ડીએનએના ટુકડાઓ જે છે તે ઇથિલિન બ્રોમાઇડને ધારણ કરી લેશે. મતલબ કે એક પ્રકારની ડાય છે, અભિરંજક છે. તે શું કરશે, તો કે ડીએનએના ટુકડા ધારણ કરી લેશે. હવે જો એ ટુકડાઓને તમારે જોવા હોય તો તમે શું કરશો કે તેની ઉપર યુવી કિરણોને પસાર કરશો તો તે તમને કેવા કલરના દેખાશે, તો કે ચળકતા નારંગી રંગના તમને જોવા મળશે. મતલબ કે આ જેટલા પણ ડીએનએના ટુકડાઓ જે છે તે ચળકતા નારંગી રંગના તમને જોવા મળશે. બરાબર. હવે આ જે ટુકડાઓ જે તમને મળ્યા છે તેને તમે એ જે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસની જે કીટ હતી તેમાંથી તમે તેને કાપી અને અલગ કરી દો. બરાબર. અને આ જે કાપેલા ડીએનએના જે ટુકડા હતા તમે પછી ત્યારબાદ તેને તમારી જે રીકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએની જે ટેકનોલોજી જે છે તેની અંદર તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને આ પ્રક્રિયાને કહેવાય છે છાલન. બરાબર. મતલબ કે જે ડીએનએના ટુકડા તમને છેલ્લે મળે છે તે કેવા હોય છે, તો કે પ્યોર હોય છે, શુદ્ધ હોય છે. એટલે એ ડીએનએના ટુકડાઓને તમે હવે તમારી જે આગળની જે પ્રક્રિયા જે છે રીકોમ્બિનેન્ટ ડીએનએની જે પ્રક્રિયા છે તેના માટે તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બરાબર. અને આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે, તો કે છાલન. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે તેને ઇલ્યુઝન. બરાબર. તો આપણો આ જે ટોપિક જે હતો તે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. તો અત્યાર માટે થેન્ક યુ.